नमस्कार दर्शक बंधु मो भागीरथ बिंधाणी और मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। जो दर्शक बंधु मैंने मोर वास्तु संदेश चैनल देखुं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ। आज आप देखिपुं कौन लिखाई अपार्टमेंट कि फ्लाट कि स्वास्थ्य और चाकरी परेशानी की। हाँ दर्शक बंधु यहाँ सत्य घटना उपर आधारित किंतु तांकर ना कहबी ना किंतु से कौन अपार्टमेंट किनी कौन बसवास रही किंतु जो सुखद जीवन बीतेवा बदल में असुविधा कौन आसला तापर आपको जी आलोकपात करी तार कहबी जे कौन एभलिया परिस्थिति थिले आपण कौन प्रकार ट्रिटमेंट करेंगे निजे निजे आपटा करें। हाँ दर्शक बंधु देखो ये हूँ कौन गृहटी फ्लाट्रे घर कि तो मुझे आगुरी कौन फ्लाट्रे घर किणला बेलू देखिए जे कौन कौन चतुर्पार्श्व कौन थी गृहटी कौन थी ना चारि कोणिया होकर कौन रही एभलिया चारि कोणिया होकर कौन रही किंतु ए गृह कौन है देखो सब घर गुड़ाक जो आर्किटेक्टर जो प्लान कर जहाँ भी किसी बिल्डर्स से गृह बनाऊँ से कौन किसी ना कि अंश से कौन गोटे घर को आ गोटे घर को लिंक कर दे था गोटे घर एमती ये अवस्था थाए। देखो ये जब आप गृहटी है कौन है ना ये ना गृहटी ये कौन आसला मेन कौन यहाँ मेन डोरटा यहाँ कौन हो मेन डोर टी पशु पशु यहाँ मेन डोर एंट्री ये रहा गेस्ट रूम ये रहा टॉयलेट तापर ये रहा पूजा रूम यहाँ रहा कौन ईस्ट यहाँ हूँ कौन कि किचेन आउ यहाँ कौन वाश एरिया आ यहाँ हूँ कौन आप टॉयलेट टी यहाँ कौन हो ना टॉयलेट टी ता सहित यहाँ हूँ कौन मास्टर बेडरूम आ गोटे कौन रहा जनरल टॉयलेट रूम रहा आ गोटे बाथरूम रहा एतिक जिनस कौन रहा किंतु आपण एठो अनुमान करूँ जे कौन भूलटे आसला जो ये जो टॉपिक अनुसार लिखिले स्वास्थ्य और चाकरी रे परेशानी। हाँ दर्शक बंधु देखु जो मैंने वास्तु किसी ना कि ज्ञान थी से जिनस टपिक टाक ठकी कौन धरीदे पारे किंतु मुझे कौन यहाँ हूँ कौन एक्जाक्ट नॉर्थ यहाँ आसला कौन नॉर्थ यहाँ आसला ईस्ट यहाँ आसला वेस्ट यहाँ नॉर्थ साउथ यहाँ आसला मान ईस्ट माने कौन ना पूर्व दिग यहाँ आसला आपंकर पश्चिम दिग यहाँ आसला कौन आपंकर उत्तर दिग यहाँ कौन आपंकर आसला दक्षिण दिग कौन ना दक्षिण दिगरे एक्जाक्ट कौन आसला कौन टॉयलेट आसला। देखो डिग्री को जब आम देखा एक्जाक्ट दक्षिण दिगरे अच्छी तो ये कौन आसला ना तांकर कौन टॉयलेट आसला आ नॉर्थ जोन ठू एपटू आसला अर्थात कौन आसला ना नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट रे कौन आसला तांकर ना मेन डोर आसला कौन ना मेन डोर यहाँ कौन दर्शाई थाए ना स्वास्थ्य उपर परेशान आसी थाए और केते डिग्री अच्छी ना 11 ରୁ 34 डिग्री भितर यांकर कौन पड़ी ना ये जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट रे यहाँ तांकर कौन पड़ा ना नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन को यहाँ कौन आसला कारण यहाँ सेंटर पर्सन यहाँ जब आप गृहटी देखिए एपर्यंत आसो आठू आसला बेलू ना एठू एतिक आसो तो सेंटर पर्सन आसला कौन ना ये आसला कौन ना सेंटर पर्सन अर्थात कौन हो गृहर मध्य भाग किंतु यहाँ वेस्ट जो रहा कौन आसला ना 259 टू 281 डिग्री भितर यहाँ रहा 259 डिग्री रू 281 डिग्री भितर यहाँ कौन यहाँ एक्जाक्ट ठीक अच्छे किंतु वेस्ट रे कौन आसीगला ना देखो ये आसला कौन ना टॉयलेट आसीगला यहाँ कौन प्रथम भूल यहाँ आसला कौन द्वितीय भूल तापर कौन तृतीय भूल कौटे आसो देखो यहाँ आसला कौन ईस्ट रू ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जोन को पलि आसला कौन ना किचेन टा कौन आसला ना ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट अर्थात पूर्व दक्षिण पूर्व को कौन आसला ना किचेन टी आसला अर्थात कौन आसला ना रोषे घर टी आसला कौन आसला ना रोषे घर आसला आ गृहर कौन कटिगला ना साउथ ईस्ट जोनटा पूरा कटिगला ये देखो ये पूरा कटिगला कौन ना साउथ ईस्ट जोनटा केते 124 डिग्री 147 डिग्री केते 124 डिग्री रू 147 डिग्री अर्थात मेन मेन मेजर भूल गुड़ाक ए गृह कौन है ना ये कटला मेन डोरटा कौन आसला ना नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट अर्थात ये कौन प्रदर्शित करें ना स्वास्थ्य उपर कौन यहाँ इंपैक्ट पकई था अर्थात कौन था स्वास्थ्य उपर प्रभाव पकई था अर्थात गृह को कौन आसला ना स्वास्थ्य कौन आसला ना इनबालांस आसला आ सहित कौन आसला ना साउथ ईस्ट अर्थात कौन आसला ना साउथ ईस्ट कौन दे थाए आमको कौन दे ना धन को दे थाए धन देखा थाए आपन जहाँ कि आपन जो कर्म कर लाभवान हेबे कि न हेबे प्रदर्शित करें जहाँफल कौन एठी कौन आसला ना एटे परेशानी आसला ये केतବେଳେ आसला ये तो घर रहा ना आटलिस्ट आप आपातत से 5 वर्ष माने अतिबाहित कर सारे ये गृह किंतु एबे जो परेशानी आसला कहीं आसला कहि तार रिमेडी आप सम्मुख उपस्थापना करी। देखो जो साउथ ईस्ट कटिगला ये कौन आसला मनीषर कौन जहाँ कि से इनकम करें चाकरी कौन प्रभाव पकई थाए तो याकू तो आम कि भंगारुजा करें कहीं फ्लाट तो घर टे नहीं तो भंगारुजा करें अरेना ट्रिटमेंट करेंगे से व्यक्ति कौन होता
ନା ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ଯେ ସମାନ ସମୟ ଆସିଲେ ହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଘଟିଥାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ରାହୁ ସହ ରବି ବସିଥିଲା କୋଉଠି ନା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବସିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କୋଉଠି ନା 12th ହାଉସରେ ବସିଥିଲା। କୋଉଠି ନା 12th ହାଉସରେ ବସିଥିଲା ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀର। ଏଇଟା ଯଦି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ଆସିଲା ସେ ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ କ'ଣ ବସିଥିଲା ନା ରାହୁ ସହିତ ରବି ବସିଥିଲା କ'ଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବସିଥିଲା। ଯଦି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରବି ଆଉ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦଶା ଚାଲିଥିଲା କ'ଣ ନା ରାହୁ ମହାଦଶା ଚାଲିଥିଲା। ରାହୁ ମହାଦଶା ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ରାହୁରେ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ନା ରବି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଆସିଥିଲା। ରାହୁରେ ରବି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଆସିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଏ ହଉଛି କ'ଣ ନା ଗ୍ରହଣ ଦୋଷ। ଇଏ ହଉଛି କ'ଣ ନା ଗ୍ରହଣ ଦୋଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦି ଆଡକୁ ବୁଝଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଜାଣିପାରିବେ ଯୋଉମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ଆଉ ବାସ୍ତୁ ଉପରେ ରିଲେସନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ସଡନ ଘଟିଲା କାହିଁକି ସବୁ ଜିନିଷ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା ଚାକିରିରେ ପଳେଇଗଲା, ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା ଚାକିରିରୁ କ'ଣ ହେଲା ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ ହେଲେ, ଚାକିରିରୁ କ'ଣ ହେଲା ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ ହେଲେ। ଚାକିରିରୁ କ'ଣ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କ'ଣ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେ, କାହିଁକି ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାଏ ଏରିଆରେ ରାହୁ ରବି ଥିଲେ କ'ଣ ନା ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିଦି ମାନେ କ'ଣ କରାଯାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିଲା ନା ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍। ଦେଖିଲେ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ କଟଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା ନାହିଁ, ଏତିକି ଏରିଆ କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ କଟି ଯାଇଛି। এটা କ'ଣ ସାଉଥ ଗୃହର ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ କି ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ବାସ୍ତୁ ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ଆସିବ, ସମୟ ସୀମା ସେଇ ସମୟରେ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ସେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଘରଟେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଆମେ କହିବା ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ତ ଆସିଲେ ତ ହବ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରାହୁରେ ରବି ମହାଦଶା ଆସିଲା ସେତେବେଳକୁ ଆସିଲା କ'ଣ ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପରିଶାନୀଟି ଆସିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ମାନେ କହିବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପରିଶାନୀରେ ଫସିଗଲେ। କାହିଁକିନା ଯୋଉମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଥିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ରାହୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାଏ ପରିଶାନୀ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତୁ ଟପିକ, ବାସ୍ତୁ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋକୁ ଲିଙ୍କ କରେଇଲି ଯେ ଏଇସବୁ ପରିଶାନୀ ଥିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ। ହେଲେ ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ରତ୍ନ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ରତ୍ନ ଆସୁଛି ସେ ସବୁ ରତ୍ନ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ଆସୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ପଥର ଆସୁଛି ସେଇ ପଥରରୁ ସେ କ'ଣ ଫିନିସିଂ ହେଲା ପରେ ସେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୋନ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ପଥର ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ରହୁଛି, ଆଉ କେତେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବି କିଛି ପଥର କ'ଣ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି। ଆଉ ଯୋଉ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଫିନିସିଂ କରିକି ମାର୍କେଟକୁ ସୁନାରୀ ମାନେ ହଉ ଯୋଉମାନେ ହଉଛି ଜୁଏଲର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବି କ'ଣ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଦୁଇଟା ଭୁଲ ଆସିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ୱେଷ୍ଟରେ ଆସିଲା କ'ଣ ତାଙ୍କର ପଇସା ସବୁ କ'ଣ ନା ହାନି ଆସିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ପଇସା ଷ୍ଟୋରେଜ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାକୁ କ'ଣ କଲା ନା ପଇସାଟାକୁ କ'ଣ ନଷ୍ଟ କରେଇଲା। ଏଠି କ'ଣ ଯେହେତୁ ଟଏଲେଟ ଥିବାରୁ ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଆସିଲା ସାଉଥରେ ଦକ୍ଷିଣରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ଆସିଲା। ଯୋଉ ମଣିଷର ମନରେ ଯୋଉ କନଫିଡେନ୍ସ ଆତ୍ମବଳ ସେ ଆତ୍ମବଳ ଭାଙ୍ଗିଲା କି ନାହିଁ, ଏଠି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସାଉଥ ଇଷ୍ଟଟା କଟିଗଲା, ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ କଟିଲା ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ଧନର ଅପବ୍ୟୟ ହେଲା, ଧନର ଅପବ୍ୟୟ ହେଲା। ଯାହା ଫଳରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କ'ଣ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବି ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବି କ'ଣ ଆସିଗଲା। ତ ୟାର ଆମେ କହୁଛୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଠି ତାହେଲେ କିଛି ତ ଆମେ ଆଉ ଅଲଗା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେନି କି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେନି କି ଏଠି ଆଉ କିଛି କରିତେ ହବନି। କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ଲାଲ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମଣି ବୋଲି ଏକ ରତ୍ନ ଆସୁଛି। କ'ଣ ଲାଲ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମଣି, ଲାଲ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମଣି ବୋଲି ଏକ କ'ଣ ରତ୍ନ ଆସୁଛି ମାନେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଆସୁଛି। ଏଇ ପଥରକୁ ଯଦି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 500 ଗ୍ରାମ କି 800 ଗ୍ରାମ ଯଦି ଏଠି କ'ଣ ଆପଣ ମାନେ ସେଟଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ କିଛି ନା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ର ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କଲେ ଯଦି ଆପଣ ପୋତି ପାରୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ଆଉ ତ ଖୋଳି ତ ପାରିବେନି ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ମାନେ କ'ଣ ବାଉଲରେ ଆପଣ ସେ ପଥର କ'ଣ ରଖିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଫିନିସିଂର ପଥର ଆସୁଛି ସେଇ ପଥର ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ରଖୁଛନ୍ତି କାଳେ ମୁଁ କହିବି କିଛି ନା ମାତ୍ରାରେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଦୋଷଟାକୁ ଯୋଉ କଟି ଯାଇଛି ଯେକୌଣସି ଗୃହର ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଫ୍ଲାଟରେ ବୋଲି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଘର ମଧ୍ୟ ବି ଯଦି ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଯଦି ଆପଣ କଟି ଯାଇଛି ଯଦି ପୋତିବାକୁ ଅଛି ଜାଗା କିଛି ସ୍ପେସିୟସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏ ପଥର ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣ କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ ପୋତି ପାରିବେ 500 ରୁ 800 ଗ୍ରାମ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଟାଇଲ୍ସ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବାଉଲ୍ସ ଉପରେ ଗୋଟେ କାଚ ବାଉଲ ଉପରେ ଏସବୁ ପଥରକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେଠି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି କ'ଣ
ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆଉ ନହେଲେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ସୁନେଲା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର ସୁନେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ଆସୁଛି କ'ଣ ସୁନେଲା ବୋଲିକିରି ଆସୁଛି। ଏ ପଥର ଯଦି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପାଖରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ ଉର୍ଜାକୁ ତାକୁ କ'ଣ ପଜିଟିଭରେ କନଭର୍ଟ କରିଥାଏ। କ'ଣ ନେଗେଟିଭ ଉର୍ଜାକୁ କ'ଣ ପଜିଟିଭରେ କନଭର୍ଟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କମଳା କଲର ସୁନେଲା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲରର ସୁନେଲା କମଳା କଲରର ଷ୍ଟୋନ୍ ଆସୁଛି। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଇଏ କହୁଛି ନା ରବିକୁ ଇଣ୍ଡିକେସନ କରିଥାଏ। କୋଉ ଗ୍ରହକୁ ନା ରବି ଗ୍ରହକୁ। କ'ଣ ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଷ୍ଟୋନ୍ ଆସିଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ରବିକୁ ଇଣ୍ଡିକେସନ କରିଥାଏ। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁନେଲା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନେଲା କମଳା କଲର, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ରବି ଗ୍ରହକୁ କ'ଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥାଏ। କ'ଣ ନା ରବି ଗ୍ରହକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଲଗେଇ ମାନେ ଷ୍ଟୋନ୍ ସେଠି ଲଗେଇ ଆପଣ ତାକୁ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ରହିଲା ଟଏଲେଟଟା, ଆପଣ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିପାରିବେ। ୟାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବି କ'ଣ ବ୍ଲକ୍ କରିପାରିବେ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ବ୍ଲକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଘର ତ ଭାଙ୍ଗି ତ ପାରିବେନି ନା, ଘର ତ କିଣିଛନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପରିଶାନି ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଆଗରୁ ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବାସ୍ତୁ ବାଲାକୁ ଯଦି ଦେଖେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏ ପରିଶାନି ଆସିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ କହିବି ଯେ ଦଶା ପିରିୟଡ଼ରେ କିଛି ନା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଘଟିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦଶା ପିରିୟଡ଼ରେ କି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ପିରିୟଡ଼ରେ ଏସବୁ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ତ ଛୋଟିଆ ପରିଶାନି ଆଉ ଏଇଠି ଯଦି ରହିଲା, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିହେବ, ମାନେ ଟୋଟାଲି ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗତ ଏପିସୋଡ଼ରେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କହିଥିଲି। ଆଉଥରେ ବି କହିଦେଉଛି, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବେରୁଜ ବୋଲିକି ଏକ କ'ଣ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ଯଦି ଯାହାର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ କଟିଥିବ, ବେରୁଜ ବୋଲିକି ଏକ କ'ଣ ନା ପଥର ଆସୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଯଦି କଟିଥିବ, ତାହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପଡ଼ିଛି, ତାହେଲେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୋନ୍ କିମ୍ବା କୋଉ ରତ୍ନ ଲଗେଇ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି କ'ଣ ରିମେଡି କରି ଆପଣଙ୍କର ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଯେଉଁ ପରିଶାନି ଆସୁଛି, ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ରଖିବା କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବି କହିଛି ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ନ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି କାହାର ରହିଯାଇଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଉପାୟ କରିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ସେ ଏପିସୋଡରେ କ'ଣ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।